وقت یسوع نے کہا، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ آپ کلام کے پڑھے اور سنیں آئے پر خدا کی برکت۔ مسیح خدا کے پاک مبارک نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے آج کی صبح کی وقت پر بیدار کیا، اپنے قدموں میں آنے کی توفیق دی، بڑی بات تندرستی بخشی۔ ہم اپنے خدا کا دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں۔ لمحوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں، پوری توجہ خدا کے کلام کی طرف دیں گے، کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزت دی ہے۔ ساری عزت ہم خدا کے کلام کو دیتے ہیں۔ ابھی صبح مجھے جانا تھا خدمت کے لیے، میں 9 بجے نکلا، ابھی آیا۔ اب عمر کا وہ حصہ ہے، اب اتنی بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، تو میں ابھی میکسن سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تیاری کرو۔ اب اپنی ضرورت ہے نوجوانوں کی۔ سنگل جدید 16 تاریخ کو دبئی چلا گیا، پہلے دن شاد کوئی چلا گیا، ابھی سینڈی چلا گیا ہے، تو پھر جہاں میں دور جانا پڑتا ہے، پھر سنڈے کو صبح جو باتیں ہوتی ہیں ایک آدمی کے لیے مشکل ہے۔ ہمارے پاسٹر ڈینیل صاحب بھی تھوڑا ٹھیک نہیں رہتے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ آج کل ہمارے اندر صاحب بھی بخار میں تھے، تو اس کے باوجود وہ خدمت کر رہے ہیں۔ وہ ابھی ہم بزرگ رہ گئے، نوجوان سب چلے گئے۔ خدا کا شکر ہے بہت سے نوجوانوں کو تیار کیا جو آج جاودہ خدمت کر رہے ہیں۔ خدا نے برکت دے۔ تو آج بھائی دو جوانوں آپ کو واجب ہے، اگلی جو میٹنگ چلائے گا میکسن چلائے گا، پھر جلدی میسجوں کی بھی تیاری کریں، اور اس سے اگلے اتوار کو فرینڈ کی باری ہے، میٹنگ چلائے گا۔ بہنوں کو بھی اجازت ہے، ہمیں بتائیں جو آگے آنے چاہتی ہیں خدمت میں، اور پھر بائبل کلاس کے لیے جو بھی آنا چاہتا ہے میرے پاس آئے، تو ضرور اپنا ٹائم نکالیں، آئیں بائبل کلاس لیں، مشورہ لیں، باقی اس چیز میں مشورے لیں، اور خدا کا شکر ہے بہت سارے آتے ہیں، خدا میں برکت دے۔ تو اب آنے والے وقت میں ہمیں نوجوان بیٹوں کی ضرورت ہے جو اس کام کو سنبھالیں اور آگے بڑھیں۔ تو مبارک خدا جس نے یہ خدمت دی ہے، خدا کو ساری عزت سارا جلال بزرگی اس کے نام سے۔ یہ جو بلاہٹ ہوتی ہے نا خدمت کے لیے بلانا، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور خدا اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آؤ یہ کام کرو۔ کیونکہ مجھے یاد ہے ہمارے چیئرمین جو بھی انتقال کر گئے ہیں، آج سے 36-38 سال پہلے کی بات ہے، میرے گھر میں آئے۔ اس وقت میں بڑا مصروف شخص تھا اور اپنے کاروبار سے راضی، اور وہ جب بھی آتے اس علاقے کی خدمت کے لیے، اور وہ میرے گھر آتے اور آ کر مجھے ایک بات کہتے تھے، بھائی خدا کو آپ کی ضرورت ہے، خدا آپ کو بلاتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بڑی بری لگتی تھی، اس لیے کیونکہ میں کہتا تھا میں مین کی شخص، کام کرنے والا آدمی، مجھے گھر میں اتنی میری ضرورت ہے، میں رات دن کام کرتا تھا اپنی فیملی کو بہتر رکھنے کے لیے۔
ایک دن کیا ہوا، مجھے رات کو خواب آیا کہ وہی پاسٹر صاحب میرے گھر آئے ہیں اور مجھے آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا نے آپ کو بلایا ہے، خدا کو آپ کی ضرورت ہے. اور مجھے غصہ چڑھ گیا خواب میں، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولو، میری ضرورت نہیں ہے خدا کو، میرے بہت سارے کام ہیں، آپ آؤ ہدیہ لو جاؤ. ایسے آپ جب بھی آتے ہو ایسا بولتے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں. لیکن میں نے اس کے غصے سے یہ بات کہی. پورے دن گزرے تو شام کو آیا، پھر خدمت کے لیے میرے گھر آیا اور میں نے ہنستے ہنستے اسے کہا پاسٹر صاحب یہ بالکل تو ٹھیک ہے، آپ مجھے آتے ہو کام کرتے ہو، یہ اب میرے خوابوں میں بھی آ کے آپ نے کام شروع کر دیا. یہ بھی تھوڑے دن پہلے آپ خواب میں آئے اور آپ نے مجھے کہا خدا مجھے بلاتا ہے اور خدا کو تیری ضرورت ہے، تو میں نے تو آپ سے جھگڑا کیا. تو وہ خوش ہوا، وہ مجھ نے کیسا لگایا، ہنسا، کہتا ہے واہ کام شروع ہو گیا، اب خدا نے آپ کو خود کہہ دیا اب آپ کی مرضی. اسی سال میں آپ اس کو کہتے ہیں بلاہٹ، جس کو خدا نے بتایا ہو. کچھ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. مبارک وہ لوگ ہیں جن کو خدا بلاتا ہے اور جن کو خدا اپنے خادموں کے وسیلے کلام کرتا ہے. مبارک خدا ہمیں ایک کو پیار کرتا ہے. خدمتیں مختلف ہیں، طرح طرح ہیں، بائبل میں لکھا ہے. اور داؤد نے تو یہاں تک کہا کہ تیرے گھر کا درنا ہونا اونچے محلوں سے بہتر ہے. اور خدا نے استثناء کی کتاب میں موسیٰ سے کہا وہ جو اسٹیج میں کھڑا ہے اور وہ جو سب سے پیچھے سب کی خدمت کرتا ہے، جھکے اٹھاتا ہے، میری نظر میں دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں میرے خادم ہیں. مت سمجھو خدمت کوئی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی. خدا کی خدمت، خدا کا خادم بننا اونچے محلوں سے بہتر ہے. خدا برکت دے سب کو. آئیں آج کے کلام کی طرف جو ہمارے لیے پڑھا گیا غور کریں. مقدس متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور 25 سے 27 آیت تک ہمارے لیے تلاوت کی ہے. ناطق کی ذکر ناطق تھوڑا بیس بناؤ، شوق زیادہ ہے، چیخ زیادہ، تھوڑا بیس بناؤ. تو غور کریں جو ہم نے خدا کے کلام میں سے ابھی پڑھا ہے. یہ چیز ایک بڑے مجمع سے بات کر رہے ہیں. خود میں یہودی عالم موجود ہے. یہ چیز جہاں بھی جاتے تھے یہودی عالم، یہودی جاسوس، حکومت کے جاسوس یسوع کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور ایک جاسوس کے بارے میں نے پڑھا، اس کا نام یولیس تھا. بعد میں وہ یسوع کا ایمان لایا اور اس نے بڑی خدمت کی. اس وقت وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح جب خدمت کے لیے نکلتا تھا، یسوع مسیح جب خدمت کے لیے جاتا تھا، بڑی بھیڑ یسوع کے پیچھے ہوتی تھی، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. اور جب کسی کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوں تو حکومت کو فکر پڑ جاتی ہے، یہ کہیں اعلان نہ کر دے کہ میں بادشاہ ہوں. اور یسوع کو کہا گیا جو اس وقت باغی تھے، جو چاہتے تھے کہ ہمارا یہودی مذہب رگ ملک بنے، ان میں برابا تھا، ان میں یوحنا کا گروپ تھا، ان میں 2-3 اور گروپ تھے. انہوں نے یسوع کو پیغام بھیجا تھا کہ لوگ تیری عزت کرتے ہیں، خدا نے تجھے برکت دی ہے اور تیرے ہاتھ سے بڑے معجزے ہوتے ہیں. دیکھ بنی اسرائیل کو تیری ضرورت ہے. اگر تو اعلان کرے کہ میں بادشاہ ہوں، ہم ساری تنظیمیں تیرے ساتھ ہیں اور ہم دنیا کو یہاں سے نکال دیں گے. اور یسوع نے کہا میری حکومت یہ دنیا کی نہیں. اگر میری حکومت دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے اور جھگڑتے. لہذا یسوع نے کہا میں عظیم بادشاہ ہوں. ہلیلویا. یسوع دلوں کا بادشاہ ہے. تو یہاں بہت ساری بھیڑ تھی اور یہ بھیڑ کہہ رہی ہے، بھیڑ میں یسوع نے کھڑے ہو کر کہا
उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूँ। ये कुछ आवाज आ रही है, ये बात को दूसरा पेज बनाओगा। तो यीशु ने कहा, मैं हमद करता हूँ कि तूने ये बातें गनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर ज़ाहिर की। हाँ ऐ खुदावंद, ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आता। यीशु ने इतने बड़े मजमे में खड़े होकर हाथ उठाए और कहा, ऐ खुदा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये बातें जो मेरे मुंह में निकलती है, बहुतों ने सुनना चाहा वो ना सुन सके, और तूने इन छोटे लोगों को, छोटे गधे को सुना है कि वो मेरी बातें सुने और बरकर पाए। इसका ये मतलब है। फिर अगली बात जो यीशु ने कहा, उस पर हम गौर करें। यीशु ने कहा, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा कार्य करना चाहे। गौर करें, यीशु ने पहले तो सबके लिए भला चाहा और खुदा का शुक्र किया कि ये बातें तूने इन छोटों पर ज़ाहिर की कि ये मेरा कलाम सुनते हैं। फिर अगली बात जो यीशु ने कही कि मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। जिसने कहा मेरे पास अख्तियार है, और ये अख्तियार मुझे मेरे बाप से मिला है। मेरे पास अख्तियार है। और दूसरी बात यीशु ने ये कही कि कोई मेरे बाप को नहीं जानता सिवा मेरे। यीशु ने कहा, मैं जानता हूँ अपने बाप को और कोई नहीं जानता। और फिर यीशु ने कहा, मुझे भी कोई नहीं जानता सिवा मेरे बाप से कि मैं कौन हूँ, और सिवा उस शख्स के जिन पर मैं ज़ाहिर करूँ। यीशु ने कहा, तो गौर से सुनेंगे बात। खुदा को कोई नहीं जानता सिवा यीशु के, और यीशु को कोई नहीं जानता सिवा खुदा के, और उसके जिन पर यीशु बाहर करे। जब यीशु अपने आप को लोगों पर बाहर करता है, तब लोग जानते हैं कि यीशु कौन है। और यीशु कब बाहर करता है? जब हमारे दिलों को देख लेता है कि हम इस लायक हैं, फिर वो हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डालता है और अपनी पहचान डालता है। इसका एक सबूत देता हूँ। यीशु मसीह एक जगह कलाम कर रहे थे, और यीशु कलाम कर रहे थे यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 50 आयत से आगे जब पढ़ते हैं तो कलाम कर रहे थे, और वो बड़ा सख्त कलाम था। कुछ लोगों ने यीशु मसीह के रसूल 12 के शागिर्द को 400-500 शागिर्द था। कुछ शागिर्दों ने वो बातें सुनी और वो परेशान हो गए, और उसी वक्त वो यीशु को छोड़कर चले गए। वो जा रहे थे, यीशु ने उसको देखा और देखकर पतरस से कहा, पतरस तू भी जाना चाहता है तो चला जा। यीशु जानना चाहता था कि पतरस मेरे लिए क्या कहता है। यीशु ने पतरस से कहा, पतरस तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है तो चला जा। पतरस ने कहा, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को जान लेता है वो जान तो दे देता है, पर यीशु को छोड़ता नहीं। पास्टर रहीम साहब एक दफा खादम के बारे में पढ़ रहे थे, बात बता रहे थे मुझे कि खादम को लाके उनको पकड़ा गया और कहा, मसीह का इनकार कर, तुझे छोड़ देंगे वरना हम तुझे आज कत्ल कर देंगे। उसने कहा, जिसने 45 साल मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अभी एक मौत के डर से उसे छोड़ दूँ, ये नहीं छोड़ सकता। और उसने अपनी जान दे दी मगर यीशु को नहीं छोड़ा। और मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, 2.5 से 3 लाख लोग कत्ल किए गए
मगर उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी जानें दे दी। और ये हमारी आंखों के सामने वाला यीशु ने कहा है, कोई बाप को नहीं जानता तो आप मेरे, और कोई मुझे नहीं जानता तो आप मेरे बाप के और उसके जिस पर मैं उसे जाहिर करूं। जो यीशु को जानते हैं वो जान तो दे देते हैं, फिर यीशु का इनकार नहीं करते, यीशु का इनकार नहीं करते। हम नहीं जानते कल कैसी है, मगर हालात बहुत खराब है, हालात बड़े मुश्किल में हैं इस वक्त। जो लोग दुनिया पर नजर रखते हैं उनसे पूछे, इस वक्त एक ऐसी जंग लगने वाली है जिसका अकील नजर नहीं आ रहा, इस कदर जंग फैलने वाली है। आपको मालूम है इजराइल की जंग लगी हुई है और वो कितने अच्छे से लग रहा है, 8-9 महीने हो गए ये जंग जारी है। 2 साल से यूक्रेन और रशिया की जंग लगी हुई है, 2 साल से लाखों लोग मर चुके हैं। और ये जो जंग है इजराइल की, ये बड़ी शक्ल अख्तियार करने लगी है, ये आदमी जंग की शक्ल अख्तियार कर रही है। सुने, मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या हमने यीशु को जाना है जिसके पास हमेशा की जिंदगी है, जो हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सकता है। यीशु ने कहा, जिस पर मैं दाखिल करूंगा वो मुझे जानेगा, और यीशु जिस पर दाखिल करेगा किस तरह करेगा। यीशु को वफादार लोगों की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, 2 दिनों में मुझे नफरत है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। 3 दिनों में ये बात लिखी है और बड़े अच्छे तरीके से लिखी है। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे, हर रोज अपनी शरीर उठाए और मेरे पीछे चले। मैं तुमको बताया था, ये जो खिदमत है ना, ये बड़े दुखों का काम है। मत तुम लोग खिदमत में आएंगे, एक सोच होती है खिदमत चाहिए, इज्जत की बाबा हर जगह ये सोच उन लोगों के लिए तुम यीशु को नहीं जिन्होंने जाना, जिन्होंने रुपये पैसे को जाना है, जिन्होंने ऐशो इशरत को पसंद किया है, उनकी ये सोच है खिदमत में आएंगे तो मौके हो जाए। ये वो लोग सोच रखते हैं, मगर जिनको यीशु ने बुलाया है उनको पहले वो बताता है, जिस तरह खुदा ने लिखा, खुदा अपने अच्छे सिपाही मुसीबत के को स्थानों से हासिल करता है। आपके सामने हमारे मुल्क की जो आवाज है, पुलिस है, नेवी है, और फोर्स है, फिर आर्मी है, इनके ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग में जो पास होता है वो फौज में शामिल होता है, और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हम इस दुनिया में जब तक है ट्रेनिंग में है, काम में उस वक्त दिया जाएगा जब यीशु के पास जाएंगे, वहां हमें रात की इबादत करनी है, ये हम ट्रेनिंग में है। इसके लिए लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कब? जान देने तक हमें वफादार रहना है। अभी परसों में गवाही सुन रहा था, तो वो गवाही मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो एक आदमी ये कह रहा था कि यीशु ने कहा, जहां मैं होगा वहां तो मुझे मिलेगा। तो यीशु के कुछ वादे उसने जब पढ़े, उसकी जिंदगी का ताज जहां यीशु है वहां रहे। जगह 2 ही है, या तो जहन्नम है जहां रात दिन रोना है, और यहाँ यीशु के पास है। यीशु ने कहा था, जहां मैं होगा वहां तुम भी रहो। अगर हम इस दुनिया की ऐशपरस्ती, दुनिया की चीजें पसंद करते हैं तो फिर हम यीशु के पास नहीं जाएंगे। अपनी ट्रेनिंग में, आप देखा ट्रेनिंग में कुछ लोग भाग जाते हैं, क्यों? वो देखते मुश्किल है, परेशानी है, सुबह उठो, निकलो, मेहनत करो, फिर ये करो, वो सारी ट्रेनिंग से डर जाते हैं, ये मुश्किल काम है। वो छोड़कर आ जाते हैं, फिर वो फौज में शामिल नहीं होते, वो फौज का
के दौरान भागा हुआ कहलाता है शख्स। हम जो सब मसीह के कहलाते हैं, हम सब मसीह के हैं। मैं सच कह रहा हूं, अपने हाथ दिखाने अगर हम मसीह के हैं, अगर हम मसीह के अपने हाथ दिखाएं, अगर हम मसीह के हैं और मसीह के पास ना जाए तो कितनी बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए खुदा के कलाम में यूहन्ना के खत में लिखा है, न दुनिया से मोहब्बत रखो और ना उन चीजों से जो दुनिया में है, क्योंकि दुनिया और उसकी शक्ल बदलती जाती है। दुनिया की शक्ल बदल गई है, मगर जो यीशु के हैं उनकी सूरत, उनकी सीरत, उनका चाल चलन कभी नहीं बदलता। वो बदलता है तो यीशु की तरह बन जाता है। आज जो बड़ी मुश्किल है वो यही है, हम दुनिया की ऐश प्रगति को जिंदगी समझते हैं। अक्सर आपने सुना ऐसी कोई जिंदगी मुसीबत, ऐसी कोई जिंदगी भूखाम, ऐसी कोई जिंदगी है अच्छा कपड़ा नहीं है, ऐसी कोई जिंदगी है घड़ा दिया था है, ऐसी कोई जिंदगी है। तो फिर जिंदगी क्या है? कभी आपने पढ़ा है नंगे पांव चले खिदमत नहीं छूटी? पढ़े बाइबल में, पौलुस को पढ़ के देखें, वो कहता है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। खादम है, एक अच्छा मजबूत खादम है, उसको एक शहर से दूसरे शहर जाना है। कहता है किसी ने मानता नहीं कराया, भले मेरा कितना अजीब हो। मैं निकलता हूँ, बाहर जाता हूँ, जमाने में खेमे होते थे, मैं सोचता भाई खेमा मरम्मत कराना है, खेमा मरम्मत कराना है, तो बोलता जी हाँ, मैं उसके खेमे की सिलाई करता हूँ, मरम्मत करता हूँ। वो तो मुझे पैसे देता है, कराया बनाता हूँ, आगे चलता हूँ। उस शख्स के लिए आप क्या कहोगे? अक्सर हमारे लोग भी ऐसे ही कहते हैं, जिस खादम ने काई लगाई है, जिस खादम के पास गाड़ी है होनी चाहिए, खादमों के पास अच्छी चीजें होनी चाहिए, मैं खिलाफ नहीं, मगर सुने मैं क्या कह रहा हूँ। जिस खादम ने काई लगाई है, जिसके पास गाड़ी है, जिसकी मिशन बड़ी है, आप लोग उसकी इज्जत करते हैं। और जो बेचारा साइकिल पर है और जो रात की खिदमत करता है और जिसके वसीले को रात बड़े बड़े बोझ करता है, आम लोगों की नजर में वो खादम नहीं है, उनकी नजर में वो खादम है जो बड़ा है। हम जानते हैं दोनों खादम है खुदा के। और आज जब नई नस्ल खिदमत में आती है, तो जब उनको मुश्किलें होती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले। ये कौन है जिन्होंने यीशु को जाना है? जब आप यीशु को जान जाएंगे फिर दुनिया की चीजें आपको कचरे की तरह लगेगी। दुनिया की ऐश प्रगति आपको कोई बड़ी चीज नहीं लगेगी, बल्कि अफसोस होगा और आप उसके लिए दुआ करेंगे, आप उसके लिए दुआ करेंगे। मेरी आदत में शामिल है, मैं किसी को मुसीबत में देखता हूँ तो दुआ करता हूँ, और जब किसी को बहुत अमीर देखता हूँ तो भी उसके लिए दुआ करता हूँ। एहतियात से कायम रखना, अपनी पहचान देना, ये तुझे भूल ना जाए, वो तुझ में चलता है। हर रोज अपनी शरीर उठाना, इसका मतलब हर रोज मुसीबतें आएंगी उनको बर्दाश्त करना, खुद ही का इनकार करना, खुद का इनकार करना, खुद अपना इनकार करना, लेकिन मैं नहीं हूं। कोई है तो कहेगा मैं नहीं हूं। पौलुस कहता है गलतियों के खत में, जब गलतियों की कलीसिया को खत लिखता है तो उनको कहता है सुनो, अब मैं जिंदा ना रहा, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर गया। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा, और मैं जो बदलते हूं तो मसीह की वजह से हूं। अगर यीशु मेरे लिए ना मरता, मैं जिंदा ना होता, जब यीशु जी था तो मैं जी। हम सब यह यकीन जानते हैं, अगर यीशु ना मरता तो हमारा कोई निजात इंतजार न होता। यीशु के मरने से हमने निजात पाई और उसके जीवन में से हमें
زندگی ملتے ہیں. اور یہی لکھا ہے جب ہمیں یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح وہ ہمیں بھی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. ہلیلویا. آئیں جو مضمون لے کے چل رہے ہیں اس پر بھی غور کریں. اور مضمون یہ ہے کہ ہم خدا کو جاننا, یسوع مسیح کو جاننا. اگر ہم یسوع کو جان جائیں گے تو ہم جانیں گے کہ یسوع کیا چاہتا ہے, ورنہ ہم دنیا کی طرف چلیں گے. ایک معاملہ اور میرے ساتھ پڑھیں, یرمیہ نبی کی کتاب نام باب 23 آیت سے کوئی بھی پڑھے. اور پھر دوبارہ ان باتوں پر جو کہی گئی ہے, خدا یرمیہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو خدا فرماتا ہے نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر کرے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ جناب, عقل مند, سیاست دان, سائنسدان, ان کو ہم بڑے دماغ کہتے ہیں. جس طرح میکال, آئنسٹائن, پوری دنیا کہتی ہے وہ بڑا دماغ ہے. تو بائبل کہتی ہے کوئی بھی حکمت والا اپنی حکمت پر فخر نہ کرے. کیوں؟ آگے لکھا ہے اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر. کبھی کہتے ہیں طاقتور, کوئی طاقتور اپنے اوپر فخر نہ کرے, کوئی عقل مند اپنے اوپر فخر نہ کرے, اور نہ کوئی مالدار اپنے مال پر فخر کرے. آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے. وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے. آج دنیا فخر کرتی ہے, دنیا کی چیزوں پر فخر کرتی ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہتے ہیں خدا کا شکر, خدا نے بڑی گڈی دی ہے, بڑیاں برکتاں ہیں, گڈی کہار ہے, بہت بڑا گھر ہے, اچھا ہے, گھر ہونا اچھا ہے, گاڑی ہونا اچھا ہے, فخر کرنا بڑی بات ہے. یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے ہیں, مگر جو فخر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, خدا اس سے نیچا کرے گا. کوئی حسن پر فخر کرتا ہے, کوئی اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے, کوئی اپنے مال پر اور کوئی اپنی عقل پر. مگر خدا کہتا ہے فخر کرنا ہے اس بات پر فخر کرو کہ میں خدا کو جانتا ہوں. کیا ہم نے خدا کو جانا ہے؟ کیا میں خدا کو جان گیا ہوں؟ کیا میں خدا کو جان گئی ہوں؟ اگر جان گئے ہیں تو پھر ہم زندہ نہیں, ہمارے اندر یسوع زندہ ہے. یہ ہے جاننا. جس طرح سنیں بہت سارے بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں میں اپنی اماں کو جانتا ہوں, میں اپنے پیر کو جانتا ہوں. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے میں جانتی ہوں؟ میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں. اکثر کہتے ہیں میں اپنے رشتے دار کو جانتا ہوں. اگر آپ نے اپنے باپ کو جانا ہے تو اس کا یہ مطلب اس کا قد کپڑے یہ ہو, اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی عادت ہے وہ یہ چیز پسند نہیں کرتا, وہ یہ کھانا پسند نہیں کرتا, وہ یہ بات پسند نہیں کرتا. اکثر آپ نے دیکھا ہے بیٹیاں کہتے ہیں ناراض ہو گئے اس کو یہ بات پسند نہیں. نوجوان کیا میرے باپ میرے بھائی کو میرے بزرگ کو یہ پسند ہے. جو لوگ اپنے بزرگوں کا خیال کرتے ہیں پسند اور ناپسندیدہ, وہ خدا کا بھی خیال کرتے ہیں. خدا کی عزت وہی کرتا ہے جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے. کیونکہ یہ لکھا ہے خدا کے در سے کم جب آپ خروج کی کتاب 20واں باب پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا تب میں تیری زمین پر عمر دراز کروں گا.
اور آگے کہا ہے کہ اس میں وعدہ ہے. تو یہ خدا کا وعدہ ہے. جب ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں خدا ہماری زندگی بڑھا دیتا ہے. اور جب ہم خدا کی عزت, تو میں نے کہا خدا کی عزت کرتا ہی وہ ہے جو اپنے بزرگوں کی عزت کرتا ہے. تو اس لیے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے, جو اپنے بزرگوں کی عزت کرتا ہے, جو اپنے بڑے بہن بھائیوں کی عزت کرتا ہے, وہی خدا کی عزت بھی کرتا ہے. تو خدا نے کہا اگر فخر کرنا تو اس بات پر فخر کرو کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے. ایک ہمارا اور آخری پڑھنے میرے ساتھ, میں چاہتا ہوں تھوڑا ٹائم میں. پہلا بات یوحنا کا, دوسرا بات تیسری آیت سے چھٹی آیت ہے, کوئی بھی پڑھے جائے بلا کا بات. خط یوحنا کا مقاصہ کی کتاب سے پہلے پہلا بات, دوسرا بات اور اس کی تیسری آیت سے چھٹی آیت ہے, کوئی بھی پڑھے. بات جو آج ہم کہہ رہے ہیں خدا کو سمجھنا, خدا کو جاننا, یسوع کو جاننا کیا ہے, ابھی تک ہم یہ سیکھ رہے. تو دیکھیں یوحنا کیا کہتا ہے, اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں. جاننے کی پہچان کیا ہے؟ میں کہوں میں خدا کو جانتا ہوں, میں کہوں میں یسوع کو جانتا ہوں, اور اگر میں اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو میں نے جانا نہیں, میں جھوٹا. کسی کی گالی کی, آپ نے گالی کی, آپ نے یسوع کو جانا ہی نہیں. یسوع تو کہتا ہے اس کے لیے برکت مانگو. کسی نے آپ کے لیے برا سوچا, آپ نے بڑی بنائی اس کے برے کی, تو آپ نے یسوع کو جانا ہی نہیں. کسی نے تھپڑ مارا, آپ نے 2 بار دیے, تو آپ نے یسوع کو جانا ہی نہیں. جنہوں نے یسوع کو جانا ہے وہ گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے, وہ مار آگے بڑھتا اس کو مارتے نہیں, دمکاتے نہیں. یسوع کو جانے, ہم یسوع کے ہیں یا نہیں. جو یسوع کا ہے وہ یسوع کے حکموں پر عمل کرتا ہے. یسوع جی نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور کہا سنو, جب جاؤ لوگوں کے پاس کسی کو یہ نہ کہنا کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں. یہ کیا بات ہے؟ میں اپنے کسی شاگرد کو بھیجوں بلا سکا خدمت کے لیے جا اور ان کو یہ نہیں کہنا کہ میں مجھے پاسٹر پردیس کا شاگرد ہوں. یسوع نے کہا نہیں کہنا. لوگوں کو یہ نہ بتانا کہ تم میرے شاگرد ہو, لوگ تمہارے کاموں سے جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہمارا کردار بتائے, ہماری سوچ بتائے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ بتائے کہ ہم مسیح کے ہیں. یہ یسوع نے بہت بڑی بات کہی جو شاید بات میں وہ سمجھے ہو. یسوع نے کہا کسی کو نہ کہنا کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں, لوگ تمہارے کاموں سے جانے کہ تم مسیح کے ہیں. ایک جگہ لکھا ہے یوحنا اور مرکز یہ دونوں جا رہے ہیں, خدمت کر رہے تھے, اور کسی نے ان سے کہا, آپس میں کہا, ہاں ان کے کام یسوع کہتے ہیں, یہ یسوع کے شاگرد ہیں. ہمارے کاموں سے لوگ جانے کہ ہم یسوع مسیح کے ہیں. یہ نہیں کہ میرا نام مسیح ہے, پرویز مسیح, جوید مسیح, فلاں مسیح, نام نکلے سے مسیح نہیں. اگر ہمارا کردار مسیح جیسا ہے تو ہم مسیح کے ہیں. یوحنا کی انجیل 4 باب 10ویں آیت, یوحنا کی انجیل 4 باب 10ویں آیت میں دیکھیں یسوع مسیح کہاں گیا, سامریا میں کوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یسوع کو پتا تھا کہ عورت پانی بھرنے آئے,
वो पानी भरने आए, यीशु ने आवाज कर देकर कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा कि यहूदी होकर मुझे सामरी औरत से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से नफरत करते हैं और तुम यहूदी मुझसे पानी मांगता है। तो यीशु ने क्या कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और उसने क्या किया, जब यीशु से बड़ी गुफ्तगू की, कहा मैं जानती तू कोई बड़ा नबी है, यहाँ बैठ नबी है। यीशु को मालूम, वो शहर में गई, गलियों में भागी दौड़ी और लोगों को कहा सुनो मुझे मसीह मिल गया, सुनो मुझे मसीह मिल गया। लोगों ने पूछा क्या निशानी, उसने मेरे गुनाह मुझे बता दिए कि तू गुनाहगार है, तूने ये गुनाह किया है, आओ मैं तुम्हें कहती हूँ वो मसीह है। और बड़ी भीड़ लेकर वो यीशु के पास आ रही थी। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा आंखें उठाकर देखो, तुम कहते हो फसल पकने में अभी 4 महीने बाकी हैं, मैं कहता हूँ फसल पक गई है। फसल के मालिक की मिन्नत करो, वो मजदूर भेजे ताकि फसल वक्त पर काटी जाए। क्योंकि जितने लोग आ रहे थे ना, वो 14-15 लोग या 20 लोग कम थे उनको तालीम देने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा आप फसल के मालिक की मिन्नत करो, वो और मजदूर भेजे और खिदमत में आए ताकि ये काम किया जाए। वो लोग आए, यीशु ने कहा बैठ जाओ। यीशु कलाम करने लगा, और जब यीशु ने कलाम कर दिया, उन्होंने कलाम सुना तो सौरभ ने कहा अब हम तेरे कहने पर ईमान नहीं लाते, हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि मसीह यही है। हालेलुया। अगर हम मसीह को जान गए हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करें। उन लोगों ने कहा हम तेरी मिन्नत करते हैं, खुदावंद हमारे शहर में आ। यीशु कुछ दिन 2 दिन वहां रहा और यीशु ने वहां मुनादी की तो तेरे यीशु का मानना। हालेलुया। आखिरी बात जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है, बड़ी मुख्तसर है, सोच समझ के गुजारो। रास्ते 2 ही हैं, जगह 2 ही है जहां में जाना है, एक रोना और दांतों का पीटना, एक वो जहां हमेशा की खुशियां। आज के 2 अच्छे हैं, आज की मुसीबतें अच्छी हैं, आज की मुश्किलें अच्छी हैं, और आज जो आप दुख उठा रहे हो ये अच्छा है, क्योंकि आपके लिए यीशु तैयार है। वो कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये बादशाह मैंने तुम्हारे लिए करवाना है। खुदा आपके कलाम के बरकत। आमीन। हम अफसरों को भी पाएं, खुदा के दिन को कलाम के हम खुदा का शुक्र अदा करें। सब साथ जुड़ जाएं। आसमानी दुआ पे हमें औलाद जानकर हमारे साथ कलाम किया है, हमें नसीहत की है, तरबियत की है। यार बेशक यीशु मसीह की दी हुई है, पर हमें इस हयात को तो फिदिया मिली है, इससे अपनी जो खूबियाँ हैं उनको खुदा के खिलाफ के लिए जरूर पेश करना है, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि खुदा के लोग खुदा की इलाही सांझा में ढल दें, पर